آج دل بڑا پریشان ہے اور آئے دن امت مسلمہ کو اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے۔ کس طرح کی پریشانیوں سے کہ جب سے یہ آل سعود حجاز مقدس پر قابض ہوئے ہیں تو انہوں نے پوری دنیا اسلام کے مسلمانوں کو بڑی ٹھیسیں پہنچائی ہیں۔ آئے دن اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ جس سے کہ پوری امت مسلمہ کو یہ جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتی۔ ایسی یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ محمد بن سلمان، اس کے گھر والے، جیسے ہی مسجد نبوی میں جاتے ہیں، انٹری کرتے ہیں، یا اور کوئی خاص لوگ، تو روضہ رسول تک گاڑیوں کی انٹری ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں کس انداز میں یہ گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور انہیں تصویروں کو دیکھ کر کے ہر ایمان والا پریشان ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ حدیثوں میں تو عرب والوں کی تعریف ہی کرنے کا حکم ہے اور یہی دنیا کو پڑھایا بھی گیا، لیکن ایک بات آج سمجھ میں آتی ہے کہ ایک موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا تھا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ۔ کیا مطلب کہ ان اہل عرب کے لیے ہلاکت ہو جو وہاں پر شر جیسی چیزوں کو انجام دیں۔ اس سے بڑھ کر کے اور شر کیا ہو سکتا کہ جو روضہ رسول تک انٹری کر رہے ہوں گاڑیوں کو لے جا کر کے، یہ درہم و دینار کے پجاری، جنہیں اگر آج یہ دولت نصیب ہے تو یہ میرے آقا کے قدموں کا صدقہ، ورنہ اس عرب میں سوائے پانی کے اور تھا کیا۔ لیکن میرے آقا جب تشریف لائے تب سے وہاں کا نقشہ ہی پلٹ گیا۔ محنتیں میرے آقا نے کی، صحابہ نے مشقتیں اٹھائیں، اور اس دین کو 1400 سال کے پیریڈ میں آج کہاں سے کہاں وہ پہنچ چکا۔ آج اس اسلام کو اور اس دین کو پامال کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ روضہ رسول، وہ پیارے آقا کی بارگاہ جس کے بارے میں سورہ حجرات کی یہ آیت کریمہ آج بھی بآواز بلند اعلان کر رہی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے، میرے آقا کی بارگاہ کے ادب قرآن سکھا رہا ہے، اللہ سکھا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ جہاں آقا کی بارگاہ میں آواز کو بلند کرنے پر بھی پابندی ہو، آج وہاں تک گاڑیاں لے کر کے جائی جا رہی ہیں۔ آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کوئی لگا سکتا ہے اس بات کا اندازہ؟ تو یہ خطاب اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ جو داخل ایمان ہیں، اگر تم نے وہاں آوازیں بلند کی، آقا کی بارگاہ میں بے حرمتی کی، تو یاد رکھنا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال بیکار کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیداری سمجھتے رہ جاؤ گے اور تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر ریالوں پر پلنے والے جو مفتی ہیں، جو وہاں کے امام حرمین شریفین ہیں، جو میلاد شریف پر آقا کا میلاد اگر اہل سنت والجماعت کریں تو شرک اور کفر کے فتوے انہیں نظر آتے ہیں، آج وہ گونگے اور بہرے بنے بیٹھے ہیں۔ کہاں گیا، کون سے بھٹ میں جا کر کے گھس گئے ہیں؟ آج ذمہ داری بنتی ہے ہر اس عالم کی جو اپنی استطاعت کے مطابق اس آواز کو بلند کر سکتا ہے تو وہ کرے، ورنہ کل قیامت کے دن آقا سے شفاعت کی امید نہ رکھے۔ یہ ہو رہا ہے وہاں پر، کیا نہیں کیا انہوں نے؟ پوری امت مسلمہ کے سر کو شرمندگی سے نیچے جھکا کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ اگر آج ہماری مسجدوں کے اندر کوئی گاڑیاں گھسیڑنا شروع کر دے تو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں وہاں پر؟ کیسی باتیں کرتے ہو آپ؟ امام حرمین شریفین تو خاموش رہے، مسجد نبوی میں گاڑیاں تک چلی گئیں، آقا کے روضہ رسول تک وہاں تک گاڑیاں گئیں، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ تو پوری امت مسلمہ کے علماء کو بھی پریشانی میں ڈال دیا ان دجالوں نے۔ ان لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ جن کو بات بات پر شرک اور کفر کے فتوے نظر آتے ہیں، مگر ایک سٹی ایسی بسا رہے ہیں یہ وہاں جہاں پر کوئی دین کی بات نہیں کر سکتا، وہاں پر شریعت کی بات نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی آذان کی آواز بلند نہیں کی جا سکتی، وہاں کوئی قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ ہم اس لیے بولتے ہیں وہاں کے تعلق سے کہ وہ جگہ ہے کہ جس کو طہارت کا، نظافت کا غسل میرے آقا نے دیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ صحابہ کرام نے قرآن کو اپنی نگاہوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے۔
मगर ये मोहम्मद बिन सलमान जब से ये यहूदी विराजमान हुआ है वहां पर, इसने पूरी यहूदी कल्चर को वहां पर फैलाने की ठान रखी हैगी। आज पूरी दुनिया के उलमा को, पूरी दुनिया के इस्लामिक ममालिक को उठना पड़ेगा और ये आवाज़ हक बुलंद करना पड़ेगी कि वो फ्रांस कि जहां का राष्ट्रपति आका के खाके बनवा करके इस तरह से तकसीम करता है, आका की शान में गुस्ताखी करता है, तो ऐसों को ये सीने से लगाते हैं, बुला करके उसी हिजाज मुकद्दस में, उसी प्यारे आका के शहर में उसको अवार्ड से नवाजते हैं ये लोग। अफसोस होता क्या हो गया, ऐसा लगता है इनके इन अमलों की बुनियाद पर ये जमीन कहीं फट ना जाए। आज मैं पैगाम देना चाहता हूं, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। आज बहुत से ऐसे यजीदी कुत्ते आए दिन इस तरह की आवाजों को उठाते हैं जो यजीद की हिमायत में बोलते नजर आती हैं। आज तक अहले सुन्नत वल जमात इन बातों को कहते रहे। वो यजीद वो बदबख्त इंसान है कि जिसके पेशानी पर आज भी ये दाग है कि उसी कमीने ने अपनी फौज को यह हुक्म दिया था कि मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे गए। मिंबर नूर पर जहां आका खुतबा दिया करते थे, बैठा करते थे, तो वहां पर घोड़े बांधे गए, ऊंट बांधे गए, वहां लीद और पेशाब कराए गए। इस मस्जिद नबवी की बेहुरमती इस अंदाज में की गई थी। आज मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, जो उस जमाने में इस मंजर को ना देख सके, तो आज इन यजीदियों के, इन यहूदियों के मोहम्मद बिन सलमान जो ये उन्हीं की नाजायज औलाद हैं, तो उनके आज ये मामला देख सकते हो कि आज ये जदीद घोड़े जो गाड़ियों की शक्ल में है, इन्होंने रोज़े रसूल तक उनकी एंट्री कर दी है जाकर के। देख सकते हैं आप, ये जिन्हें यकीन ना होता था इन बातों पर, आज ये देख लें, आज ये सब कुछ वही करते नजर आ रही हैं। हजरत सैयदा फातिमा की मज़ार को इन्होंने मिसमार किया, आका की वालदा मोहतरमा की कब्र पर इन्होंने क्या बिल्डोजर चलवाए, क्या नहीं किया है इन्होंने। शराब के अड्डे इन्होंने खुलवा दिए, सिनेमा घर इन्होंने खुलवा दिए। क्या कर रहे हैं आखिर? ये वो पाक जगह है, हमारा ईमानी फरीजा है, हम इसलिए बोल रहे हैं, ये हमारा ईमानी फरीजा है। इन बातों को पहुंचाओ। इनके जो मखोटे हैं, जो कि आज बहुत से लोग इन नजदी वहाबियों की हिमायत करते नजर आते हैं, तो मैं कहता हूं कि इन्होंने तो पूरे दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा के सर को शर्म से झुका रखा है। लानत करते हम इन लोगों पर। अल्लाह ताला इस पाक जमीन को इस जैसे आतंकवादों से, इस तरह के इन यजीदियों से, इस तरह के इन नजदी वहाबियों से पाक फरमाए। आका का वो पाक शहर जिसकी कुरान कसम उठा करके कहता ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। अल्लाह जिसकी कसम उठा करके कहता हो, ये महबूब मैं कसम खाता हूँ उस शहर मुक़द्दस की कि जिसमें कि आपके कदम मुबारक पड़े हैं, जिसकी कसम अल्लाह ने खाई, जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जिसका नाम हिजाज मुक़द्दस था, मगर इन आले सऊद ने, कमीनों ने आका के उस नाम पर रखे हुए नाम को भी तब्दील करके उसका नाम सऊदिया रखा आले सऊद ने। इसमें ये यहूदी हैं, यहूदी है। अभी एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात को तस्लीम किया कि हमने वहाबियत को यहूदियों की फंडिंग के बलबूते फैलाया है, हमें इसमें फंडिंग की है यहूदियों ने। तो आज हम ये पैगाम देना चाहते हैं जो लोग वहाबियों की, नजदियों की हिमायत करते हैं, कि जिस फिरके को फैलाने की यहूदी फंडिंग कर रहे हों तो क्या वो हक पर हो सकता? और उसका आए दिन ये इस तरह का नज़ारा नजर आता, रोना आता है। इसलिए अपने ईमानों की हिफाजत करें। सब कुछ हमारा ईमान, सब कुछ हमारे आका हैं। अल्लाह और उसके रसूल की जिसके दिल में मोहब्बत नहीं, तो वो ईमान वाला नहीं हो सकता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उस पाक शहर को इस तरह के यजीदी हिमायतियों से पाक फरमाए, यहूदी हिमायतियों से पाक फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आका की सच्ची अहले बैत किराम की सच्ची अकीदत व मोहब्बत अता फरमाए। हम सबको उनका सदका नसीब फरमाए, उनके नाम पर मर मिटने का जज्बा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।